Good afternoon, everybody. Sir, I think we should start the program. And But you just check, join. Please start the program, and I feel others will follow now. Yes. Yeah, please go ahead. Good afternoon, sir. And I would like to call Sri Vijay Lakhani ji, who is the president of MCHI, CREDAI MCHI Navi Mumbai, to welcome you. Vijay bhai, please. Good afternoon and namaskar. Sir, on behalf of our 5 associations and a huge number of builders, developers connected to this program, our warm welcome and hardik swag to our Honorable Joint MD, Dr. Prashant Narnavedji, IS officer, having a young dynamic personality. Our multi-talented officer, our chief planner, Shri Venugopal Sahib ji, very senior officer of SIDCO, rendering his sincere services for Navi Mumbai since last 28 years in SIDCO to develop this beautiful city. Our chief engineer, Dr. Kishan Godbole Sahib, learned officer handling key post of engineering department of SIDCO. Our superintendent engineer, Shri Malesh Pujari ji, practically involved into each and every part of development of our Navi Mumbai. Sir, it's a great pleasure of our builders. First time you all are with us. Sir, we are proud of you because of SIDCO is our MyBap. Sir, we are not complaining about anything, but yes, we are in the difficulty or facing problems. Then definitely SIDCO के सिवा हमारा कोई माई बाप नहीं है. Sir, you all are very well aware that what is going on with our builders community. Last 50 years, SIDCO and builders have worked very hard jointly and created this beautiful smart city of Navi Mumbai. We have faced many very heavy recessions, but last 3-4 years से जो recession आई है, इसने builder lobby को निचोड़ कर रख दिया है. और सर बाकी जो बचा था वो COVID-19 ने आकर अपना पार्ट बराबर से प्ले कर दिया. Sir, coming to the main point, what is our severe pain? Builders have purchased huge lands after launching of NENA in 2013 January. Majority of the builders borrowed money from the banks or from the market, paying heavy interest for the same. So looking from the angle of facts and justice, builders have borrowed and paid and bond interest cost double than the land cost paid. 7 साल से सर अगर कोई इंटरेस्ट पे करता रहे heavy interest तो definitely उनकी land ही zero हो जाती है सर. After bearing land cost and heavy interest, villagers have started disputes and court kacharis to grab more and more money from the builders. And majority of the builders, they are suffering these same problems of court kacharis because इतना बड़ा टाइम हो गया कि लोगों को कुछ भी करने के लिए एक मौका मिल चुका. It was, if we look at this entire episode versus SIDCO, then sir, I'm very sorry to say that if infrastructure, developments, rules and regulations, legal status, facilities, most important is proper policy is not yet framed and made to give some comfort zone to many which are our builders brothers. Sir, now if you are giving us all above facilities and support immediately, then also we are not left with visibility of the projects. Reasons well known to you all. Sir, it's not complaint, but it's a matter of fact
that builders will definitely forced to commit suicide or shut down their business offices. Moreover, many of them are already gone under heavy depressions. Sir, to spare our lives further and career and our future, we have high hopes with our SIDCO only. Sir, today is the luckiest day for all of us. We have got an opportunity to show our pain and share our problems with your kind selves. My colleagues will explain you our difficulties, and you will definitely appreciate the same once you go through all. सर, ये शिकायत नहीं है, बट हमारे दिल की आवाज समझ के, हमारे प्रॉब्लम सुन के, इनको अच्छे से गौर करेंगे, तो देन यू विल अप्रिशिएट कि हमने ये 7 साल जो पैसा डाल के नैना के अंदर लोग बैठे हैं, उनकी क्या असर हालत हो चुकी है. थैंक यू वेरी मच सर. Over to my dear friend Abhishek, President of Youth Association. Thank you. Before Abhishek start, I would like to say that thanks a lot for inviting me. It is really wonderful to be amongst you all. And I must say, I do understand that builders are facing problem, and we know that what kind of situation our country is going through, especially after COVID-19, because I'm involved in handling COVID-19 situation along with MCGM people also. Mumbai Municipal Corporation, I do understand that there are issues, and I must say that we will try our level best to see you as partners in development of NENA. NENA cannot develop without support of each one of you, and therefore we will see you as partner, and collectively or also individually we will try to see at what best we can do in the coming time to help you out, and of course putting ourselves into the legal framework, as we all know that that is some kind of sacrosanct, and even beyond that, if something happens, we'll see that the matter could be taken to the board or maybe to the government UD. We have all very dynamic additional chief secretary Mr. Pardeshi, who is having a great experience of handling Mumbai city as well, and our honorable MD Mr. Lokesh Chandra, who is also very positive on these counts. So I feel that Abhishek can start, and I will be very happy to listen the candid view from you, and also solutions if at all you have something in mind. So please provide us solutions, so that internally also with Mr. Venugopal and our all team will be brainstorming those solutions, and we'll see that how at best we can perform. Thanks a lot for inviting. Yeah, Abhishek, you may please carry. Thank you, sir. I would like to call upon Shri Madhu Patil ji, who is the President of Maharashtrian Builders Association, to give an introduction of the associations that are joined with us today. Following which, we will have a few developers speak about the problems that we are facing in the NENA area. And sir, from there we would like to hear from you. So this will be the flow of the session for today. Mr. Madhu Patil ji, please, if you can. धन्यवाद अभिषेक. सव्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर प्रशांत नरनावरे जी, नमस्कार आपल्याला. तसेच वेणुगोपाल जी, ओएसडी नैना, और आज के वेबिनार में ज्वाइन हुए नैना टीम एंड ऑल द डेवलपर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं इनिशियली हम लोगों ने 4 एसोसिएशन साथ में आके एक वेबिनार और CSR एक्टिविटी चालू किया था. जैसा एज अ प्रेसिडेंट मैं महाराष्ट्रियन बिल्डर एसोसिएशन, हमारे 100+ मेंबर्स है. MCHI रायगढ़ के प्रेसिडेंट या किरण बाकड़ जी उपस्थित है, उनके 200+ मेंबर्स है. वैसे ही MCHI नवी मुंबई के प्रेसिडेंट विजय लखानी जी, उनके भी 100+ मेंबर्स है. और यूथ एसोसिएशन जिनके 125+ मेंबर्स है, उनके प्रेसिडेंट अभिषेक शर्मा जी है. लेटर ऑन नामदा नवी मुंबई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन, रमेश भाई शाह उनके प्रेसिडेंट है, उनके भी अच्छे खासे मेंबर्स है. लेटर ऑन अगेन नैना बिल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट प्रकाश जी बाविस्कर भी यहाँ वाले, उनके भी अच्छे खासे मेंबर्स है. ये हम लोगों ने साथ में आके वेबिनार, ये कम से कम ऑलमोस्ट 15 से 18 वेबिनार कर चुके हैं. ये बहुत
टाइम से हमें सिडको नैना का टाइम नहीं मिल रहा था, या कुछ व्यस्त होंगे जैसे कोविड में व्यस्त से ऑफिसर्स लोग, दैट्स व्हाई द रीजन वी आर नॉट गेटिंग द टाइम. टुडे इज द की डे वी गॉट द टाइम. ये हम लोगों ने साथ में आके ये वेबिनार करने का और ये एसोसिएशन साथ में आके अपना पेन पॉइंट्स आपके सामने आज रखने वाले हैं, और आप उनको अच्छी तरह से सुलझाएंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. वेणुगोपाल जी है जो अच्छे खासे सुनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू अभिषेक. Thank you, Madhuji. I would like to start with the points that we want to place in front of sir. So I would like to call Mr. Badresh Shah to start off with his points. Good afternoon, Prashant sir, Venu sir and all team. मैं बद्रेश शाह, टुडे ग्लोबल MD. Yeah, good afternoon. Yes sir. सर, जैसा कि हम सब जानते हैं नैना बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और हर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम और प्रोसेस की कुछ लिमिटेशन है, पर एज ए डेवलपर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्लस मैं लास्ट 3-4 साल से नैना में काम भी कर रहा हूँ, तो मेरे जो अनुभव है और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ और जिसका सॉल्यूशन हो सके, तो आप जैसे सीनियर और पॉजिटिव अथॉरिटी के साथ मौका मिल रहा है हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का, तो मैं कुछ पॉइंट्स अब डिस्कस करना चाहता हूँ जिसकी वजह जो हमको काफी तकलीफ दे रहे हैं और फेसिंग कर रहे हैं. आज वेणु सर भी है, तो मैं वेणु सर से भी प्लीज रिक्वेस्ट है कि उनकी टीम में से अगर कोई हो तो पॉइंट नोट करें ताकि उन पॉइंट को जितना ज्यादा हो सके सॉल्यूशन ला सके. तो सर स्टार्ट विथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीसी टाइमिंग, कि सर हम लोग नैना में भी काम कर रहे हैं और काफी बिल्डर सब जगह काम कर रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि बाकी सब जगह सीसी चाहे नगर पालिका हो, चाहे सिडको हो, चाहे एनएमसी हो, 1 से 1.5 महीने में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 6 से 8 महीने लगते हैं, कभी कभी 8 से 10 महीने भी लग जाते हैं. सर उसके लिए जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लग रहा है और बाकी सब मेंबर का भी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. सर एक तो प्लान पासिंग के लिए टाइमिंग जो 2 से 5 दिया गया, सर आप भी समझ सकते हैं इतना बड़ा नवी मुंबई के बिल्डर है और इतने सारे प्लान पास के लिए आते हैं, तो 2 से 5 3 घंटा काफी कम समय है सर. तो सर दूसरी सब जगह 10-11 बजे से भी आर्किटेक्ट को या हम डेवलपर को बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए बैठ के फटाफट इसको सॉल्यूशन करो और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन होता है. दूसरा तो सर रिक्वेस्ट है कि उसको टाइम को कैसे बढ़ाया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जा सके. दूसरा सर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सर टीपीएस का परमिशन और बिल्डिंग परमिशन के काफी ऑफिसर कॉमन है, तो उनका जब भी मैक्सिमम टाइम टीपीएस प्लानिंग में जाता है तो बिल्डिंग परमिशन को टाइम बहुत कम मिलता है, जिस वजह से भी काफी लेट हो रहा है. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बिल्डिंग परमिशन में का एक अलग से टीम हो जो डेडिकेटेड इसके ऊपर ज्यादा काम करे और ऑटोमेटिक बिल्डिंग की सीसी परमिशन ज्यादा निकले. दूसरा सर काफी यूथ सारा भरा हुआ है इसके अंदर, यंग सारे नए फ्रेशर, तो मेरा रिक्वेस्ट है थोड़े से एक्सपीरियंस और मिक्स करें ताकि प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आज जैसा यंग सीधा समझ कई चीजें जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इजीली निकल सकते हैं वो उनसे नहीं निकलते और काफी लेट होते. काफी अनुभव है पर इतना टाइम नहीं मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन इजी बहुत ऐसी चीजें जो तुरंत सॉल्व हो सकती है पर वो एक जो सिस्टम में समझ है उसी को फॉलो करके काफी लेट होता है. दूसरा सर जो सॉफ्टवेयर का सर एक प्रॉब्लम है कि आज उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट बहुत 2-3 दिन में 4 दिन में कभी भी बिना बताए होते हैं तो जल्दी होते हैं, तो एक आर्किटेक्ट को काफी प्रॉब्लम होती है. ड्राइंग जो है वो बार 2-3 दिन में ड्राइंग डॉक्यूमेंट कभी भी अपडेट होता है, चेंज होता है, तो हो सके उसको जितना 1 महीने भर का टाइमिंग रखे जिस वजह से उस टाइमिंग में अपडेट हो तो काफी काम इजीली और फास्ट निकल सके. दूसरा सर आज 6 महीना हो गया, आज ऑनलाइन होने की वजह से फास्ट होने की जगह लेट हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन भी सबमिशन मांग रहे हैं और फिजिकल भी मांग रहे हैं, तो दोनों सबमिशन दोनों ड्राइंग चेक करने में काफी लेट हो रहा है. तो आज सर रिक्वेस्ट है 6 महीना होने के बाद बिल्डर्स की चॉइस रखें, अगर ऑनलाइन पूरी तरह से नहीं कर रहा है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से एक चॉइस रखें जिससे काफी काम फास्ट हो सके. सर दूसरा एक और था कि अभी लॉकडाउन में प्लान पासिंग का प्रॉब्लम और बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम कर रखा है मेल थ्रू आप करो और मेल से जवाब ही नहीं मिलता है और काफी लेट मिलता है. तो या तो जूम मीटिंग रखें ऑफिसर या कॉल पे रखें जिससे ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन हो सके. और सर सबसे बड़ी बात एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अगर आज सर हम लोग भी करोड़ों रुपया नैना में सीसी प्लान पास के लिए डालते हैं
तो थोड़ा सा हमको भी टाइम रेस्पेक्ट ऐसा मिले, हमको भी जाके लगे अपनापन। सर सब अथॉरिटी में जाते थोड़ा अपनापन लगता है, यहाँ पे अगर जितना अपनापन लगे, नहीं हक से जा रहे हैं, हक से मिल रहे हैं, हक से टाइम मिल रहा है, तो हमको भी एक रेस्पेक्ट मिल, जैसा आपने बोला पार्टनर है, तो पार्टनर की तरह एक रेस्पेक्ट मिले तो काफी अच्छा लगेगा और टाइमिंग ज्यादा से ज्यादा दे। और सर आज विजय सर ने बोला, आज हम लोग इंटरेस्ट भर भर के थक गए और 8-10 महीना बहुत होता है। और दूसरा क्या सर, रेवेन्यू की टीम भी अलग नहीं है सर आज रेवेन्यू की, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा हम भी समझ रहे हैं कि दूसरों की तरफ प्लॉट नहीं डायरेक्ट 7 बार आए, तो रेवेन्यू की टीम अलग है जो फटाफट उसके ऊपर डिसीजन और फास्ट है। अभी यही ऑफिसर रेवेन्यू सब मिक्स करता है तो भी बहुत टाइम लगता है। दूसरा सर एक टीडीआर का भी मेरा इश्यू था कि टीडीआर की पॉलिसी आज 5 साल से बनी नहीं है, और उसमें भी जो आज हमारा लैंड के बीच में से भी लैंड के अंदर से कट रहा है, इतना बड़ा पार्सल कटने के बाद या तो टीडीआर दे या फिर से अभी हमको पास करके दे दे। हमारी गलती नहीं अगर टीडीआर पॉलिसी नहीं बन रही 5-5 साल तक। अगर आज हम इतना बड़ा लैंड खरीद के आज लैंड के अंदर सपोज 10 एकड़ में 2-2 एकड़ अगर उसमें चला जा रहा है, न तो 2 एकड़ की एफएसआई दे रहे हैं, न 2 एकड़ का कोई टीडीआर दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उसकी एफएसआई प्रोवाइड कर दे, बाद में उसको टीडीआर में कन्वर्ट करना जो भी करना करे। तो सर ये कुछ इश्यू थे, अगर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर के जितना जल्दी हो सके इस सारे इश्यूज को सॉल्व करें, कुछ टाइमिंग रखें, क्योंकि जितना जल्दी सीसी मिलेगा, नेरा में बिना सीसी माल नहीं बेच सकते। और नवी मुंबई में कस्टमर है सर, ये बोर्ड का ब्लेस है कि नवी मुंबई में काफी कस्टमर है, पर सीसी लैंड होने की वजह से हमको बुकिंग नहीं उठा पा रहे। तो सर रिक्वेस्ट टू यू सब मेंबर की तरफ से कि जितना जल्दी हो सके सारे पॉइंट को मेरा ध्यान में रख के सॉल्व किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। Thanks. It is many suggestions are extremely good, and we'll try to brainstorm. We are writing down your suggestions so that we can put and try to frame a policy which is more proactive. Thanks. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you, Badresh bhai. Next, I would like to call Mr. Kiran Bagad, who is the president of CREDAI MCHI Raigad, to share his issues. Bagad ji, you have to unmute. अनम्यूट हाँ करा सर, हाँ unmute. हाँ नरवणे साहेब नमस्कार. नमस्कार. हा नमस्कार. साहेब माझा प्रश्न आहे फेज 2 चा. फेज 2 मध्ये जर आता माझी लँड आहे म्हणजे आमच्या डेव्हलपरांची, तर त्याचा अंदाजे कधीपर्यंत होईल डेव्हलपमेंट? आणि जर फेज 2 म्हणजे आपण म्हणताय आयडीपी 2 म्हणताय का आपण? आयडीपी 2. हा अच्छा, आता आपण आयडीपी 1 कंप्लीट करतो आहे. आयडीपी 1 मध्ये 11 स्कीम्स आहेत. तर आता 10 स्कीम्स ऑलरेडी डिक्लेअर झालेल्या आहेत. 11वी स्कीम्स आपली आता विदिन अ मंथ ते डिक्लेअर होईल आणि त्याचं काम सुरू होईल. तर सेकंड स्कीमला आय फील थोडा वेळ लागेल त्याला, मे बी, कारण की फर्स्ट आयडीपीच्या सगळ्या ह्या झाल्यात, म्हणजे स्कीम डिक्लेअर झाल्यात, आणि एकदा याचं काम सुरू झालं की मग आम्ही आयडीपी सेकंड डिक्लेरेशनचं काम करू. सर आमच्या ज्या फेज 2 च्या आमचे जे लँड आहेत त्याच्यावर रिझर्वेशन आलेले आहेत, प्ले ग्राउंड किंवा गार्डनचे. तर ते रिझर्वेशन साठी आम्ही आपलं हे पण झालं होतं, हिअरिंग पण झाले होते, सगळे झालं. त्याच्यानंतर त्यांचे काही रिप्लाय नाही आले काहीच, काय होईल त्याचं? हो, अजून ते पुढे व्हायचं आहे. त्याच्यासाठी आपले काही इंडिव्हिज्युअल इश्यूज असतील तर वी कॅन लेटर ऑन डिस्कस, काही प्रॉब्लेम नाही. Okay, sir. Thank you. Abhishek, go to. Yes, thank you, Bagad ji. Sir, now I would like to call on Mr. Prakash Bhaviskar, who is the president of Naina Builders Association. He will speak a few words, followed by a small video presentation that we would like to show you with some issues and some suggestions that we have from our end. Mr. Prakash Bhaviskar, over to you, sir. नरवणे सर नमस्कार. वेणुगोपाल साहेब नमस्कार. गोडबोले साहेब नमस्कार. आमच्या सर्व असोसिएशनला आज आपण पूर्णपणे वेळ दिला आहे. त्यातच आम्ही आमचे बरेच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाल्यासारखं समजतो, कारण आपण खूप पॉझिटिव्ह वेने सगळ्या गोष्टी हँडल करतात, याचा अनुभव आम्हाला आहे. यामध्ये सर मुख्य मुद्दा विकासकांचा हा आहे की 7 वर्षापासून वेणुगोपाल स्वतः याच्यामध्ये इतका सहनशक्ती असलेला माणूस आमच्या विकासकांनी बघितला तर कदाचित याच्या पुढे कधी बघू शकणार नाही, याच्या आधी कधी बघितला नसेल. खूप सहनशक्ती आहे त्यांच्यामध्ये. तर सांगण्याचं कारण असं आहे की पुढे 10 जानेवारी 2013ला नैना ची स्थापना झाली. आज 7 वर्ष झाले
आणि 7 वर्षामध्ये पूर्वी 370 गावं नोटिफाईड केलेले होते, त्याच्यानंतर 224 गावं नोटिफाईड केले आणि फायनली जेव्हा नकाशा मंजूर झाला तेव्हा 175 गावं फक्त राहिली, ज्यामध्ये IDP 1 आणि IDP 2 चा भाग जर बघितला तर 23 गावं हे IDP 1 मध्ये येतात आणि IDP 2 मध्ये 152 गावं आपण त्यांचा समावेश केलेला आहे. आता दोन्ही ठिकाणी आपल्याला शासनाने मंजुरी दिलेली आहे आणि सेक्शन 42 नुसार आता आपल्याला तिथल्या ज्या काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सर्व जे काही प्लॅन मध्ये प्रोव्हिजन्स असतील त्या कंप्लाय करण्याचे आपल्यावर आता बंधन आलेलं आहे आणि या बंधनाच्या माध्यमातून बांधकाम परवानग्याचा जर आपण ऍव्हरेज बघितला आतापर्यंत तर 152 CC ऑक्टोबर 2019 पर्यंत आपण दिलेले आहेत. याचा जर 7 वर्षाचा ऍव्हरेज काढला सर की 252 गावं आपल्याकडे जरी शिल्लक पकडली तर या 252 गावाला जर 7 वर्षात डिवाइड केलं आपण तर दरवर्षी आपल्याला फक्त 20 CC एका वर्षामध्ये 20 CC म्हणजे एका गावाला एक सुद्धा CC मिळालेली नाही. एका महिन्यामध्ये ऍव्हरेज जर काढला एका महिन्यामध्ये इथे 500 डेव्हलपर काम करतात तर 1 ते 2 ऍव्हरेज CCचा आपल्याला आलेला आहे. तर असं आम्ही म्हणत नाही की त्याच्यामध्ये निग्लिजन्सी झाली, परंतु अप्रुव्हलला भरपूर वेळ गेला, शासनाच्या अप्रुव्हल येईपर्यंत आपण भरपूर मेहनत केलेली आहे, त्यात काही नाहीये. पण हा स्पीड आता याच्यानंतर वाढला पाहिजे अशी आमच्या विकासकांची अपेक्षा आहे. कारण आपल्याला ज्या 152 परवानग्या दिलेल्या आहेत त्या 152 परवानग्यामध्ये 25 ते 30 परवानग्या हे फक्त अमेंडमेंट्स आहेत, म्हणजे त्याच परवानग्या रिपीट अमेंडमेंट झालेल्या आहेत रूल रेग्युलर चेंजेस झाल्यामुळे. त्याच्यानंतर आपल्याला 25 ते 30 ज्या परवानग्या दिलेल्या आहेत त्या वेअर हाऊस, अमेंडमेंट, स्कूल्स वगैरे अशा प्रकारच्या आहेत. मग ते कदाचित 1 पेक्षा अजून ऍव्हरेज आपल्याला कमी मिळतोय. तर ही स्थिती आहे, त्यामुळेच डेव्हलपर अडीअडचण निर्माण झालेली आहे. मी अभिषेकला विनंती करतो की या अडचणी आपण सविस्तर सगळ्या बिल्डर असोसिएशननी मांडलेल्या आहेत त्याचा व्हिडिओ प्ले करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. अभिषेक वॉइस और वॉइस बटन वॉइस नहीं आ रहा अभिषेक. Desk अभी आ रहा है. report and issuing NOCs, and third desk for technical scrutiny of maps as per the DCR. Next is development permissions other than TP scheme in 23 villages. Then the permissions as per various government notification for integrated township projects or permission as per Pradhan Mantri अभिषेक रिस्टार्ट करेगा, रिस्टार्ट करके देख एक बार. Yes. Start. Can you restart from the beginning? Yeah, I'll do that. Yeah. Start. Take back. Yes. Categories of work for which we need to contact NAINA office. First, work related to development of land, which includes work related to the land coming under TP scheme, and the projects in Gauthan which are approved and plot where development permission or occupancy certificates are issued before introducing the TP scheme. Second category is development and other permissions. For all the scrutiny work of development permissions in entire NAINA area, there should be 3 different desks formed. First, a desk for verifying land title. Second, desk for site verification report and issuing NOCs. And third, desk for technical scrutiny of maps as per the DCR. Next is development permissions other than TP scheme in 23 villages. Then the permissions as per various government notification for integrated township projects or permission as per Pradhan Mantri Awas Yojana or integrated industrial townships or ESZ or MTDC or MMRDA area. Then providing infrastructure in area other than NAINA TP scheme in stipulated time frame and replacing the TS policies with the valid and acceptable policies. Detailed problems and demands of developers. First, work related to development of land. First, work related to land coming under TP scheme.
In 23 villages, when landowners are willing to take benefits of TP scheme, then timeline should be fixed for handing over the developed plot. There should be time-bound schedule for giving development permissions in developed plots. There should be time-bound schedule for issuing development permissions on plots reserved for public utilities, example grounds, schools, hospitals, commercial complex, etc. Next, the projects in Gauthan which are approved and plot where development permission or occupancy certificates are issued before introducing the TP scheme. In this case, in 23 villages in Gauthan and outside Gauthan area, landowners or farmers have done construction before introduction of TP scheme. There are cases in which development permission is obtained, but due to financial inability, the construction is stuck halfway, or it was about to stop. Such plots should be excluded from TP schemes, or as per provisions in MRTP Act 1966, arbitrator should be appointed for the compensation, and after that only such plots should be included in the TP scheme. In 200 meters of urban villages, there is a FSI of 1.0. So on 100% plot, it can be consumed fully by constructing structures with low heights and affordable housing can be built. But if these plots are included in the TP scheme, then there is FSI of 2.5 to be consumed on 40% land of the plot. To consume this FSI fully, we need to construct high-rise structures with higher construction costs. Hence, entire Gauthan area should be excluded from TP scheme or separate decision to be taken to incentivize such plots. Next, development and other permissions. For all the scrutiny work of development permissions in entire area, there should be 3 desks formed. First is the desk for verifying land title. It is observed by the various experiences of developers and architects that person with technical knowledge should verify the Satbara extracts and FAFAR, etc. These officials have lesser knowledge about work related to revenue development. So, title clearance work should be done by the officers having complete knowledge about it. And after clearance from him, there should be no interference or re-verification from the official during final permission. There should be time limit of 8 days for completing this work. Second, the desk for site verification report and issuing NOCs. In this regard also, number of NOCs is being presented, but development permissions are not granted in stipulated time limit and NOCs are demanded repeatedly. So NOCs of validity period of 1 year only should be demanded, and this should be conveyed to respective offices by CIDCO. Similarly, the technical staff needs to visit sites many times by leaving their office work. So for submitting site report, there should be specific format and other departments should not interfere or do re-verification of such reports. This work should be completed within a period of 8 days. Next is the desk for technical scrutiny of maps as per the DCRs. After the title report, site visits, no objection certificates are verified by the account departments. If possible, simultaneously within 8 days, maps should be scrutinized as per the DCPR. And thereafter, there should be no re-verification or interference to be done of the submitted title report, site visits, no objection certificates. After scrutiny, the same should be submitted to the superiors for approval of the charges to be paid, and permission should be obtained within period of 8 days. After generating the challan for paying various charges as per the DCPR, within 8 days, development permission should be given. Fourth is COPAS. For online submission of plans, there is provision of using COPAS software, but till the time it fully becomes operational, there should be option of physical submission also. And it should be available for at least 6 more months. Next, employees. As the Naina area is vast in size, there should be at least 50 scrutiny officers at the ratio of 1 officer to 4 villages each. Next, office time. The time limit of 3 hours should be removed and the developers and architects should be allowed to meet officials during the office hours. Next, meetings of coordination committee. There should be 2 members from all associations and in presence of seniors in personal or in Zoom application, online meetings should be conducted monthly. Next category is development permissions other than TP scheme in 23 villages. TP scheme is being introduced step by step in 23 villages. During this period, many development permissions were given and the plots which were expecting development permissions have been brought into TP schemes. Because of this, there is a confusion. So there should be time-bound schedule and guideline about in which area development permission should be taken and in which area it should not be taken in the 23 villages. And it should be clear that TP scheme will be introduced in which area and by what time. While granting development permissions, there should be different department for permissions in TP scheme and for permissions in 200 meters of Gauthan and area of 23 villages, which is not under the TP scheme. Next is the permission as per various government notification for integrated township projects or integrated industrial townships or ESZ, MTDC or NMRDA area. As per regulation number 16 of the development control rules published by NELA,
For townships, ITP, rental housing scheme, theme-based development like educational city, medical city, tech city, entertainment city, sports city, logistics park, tourism city, and any other new theme except residential may be permitted with consultation and approval of CEO, etc. And as per EP 33 and EP 34, Pradhan Mantri Awas Yojana, and according to the various government notifications, these schemes are incorporated in development control rules. All these rules are amended as per requirement time to time, and it is necessary that scrutiny engineer should be well versed with these rules. So there is difference between these types of permissions and regular permissions. Hence, it is necessary to create separate department for such speedy permissions, and senior level scrutiny engineer should be deployed. The next point is providing infrastructure in area other than NENA TP scheme in stipulated time frame and replacing tedious policies with valid and acceptable policies. As the development plan is sanctioned for NENA, now as per the section 42 of MMRDA, it is the responsibility of authority to comply all the provisions mentioned in the development plan. So there should be time-bound schedule of providing infrastructure. Because of this, development of plot can be decided as per the schedule of provision of infrastructure. Currently, as per the policy of CIDCO, there is ongoing process of implementing TP scheme in 23 villages. Except the area of TP scheme in 152 villages, maximum land is from LDZ. Out of the total area of NENA, 36% is the maximum area is LDZ, and FSI of this area is 0.2, and DP reservation is 3%, transport 6%, and other 2%, aggregately 11%, on which double effects, that is 22% TDR, will be generated. There is condition of consuming this TDR only in the area where approved FSI is more than 0.5. So this cannot be consumed in the LDZ area, which is maximum in NENA area. It is impossible to consume this TDR only in N1, that is 5.5%, N3, 0.5%, N4, 7%, and N6, 3%. That is on total of 16% of the area, which is currently not under development. In 23 villages, the approved FSI is of 2.5. So it is not possible to consume the additional FSI in this area. And as per the rules of DPR, it is not allowed to consume the same in LDZ area. Likewise, as per CIDCO policies approved by Government of Maharashtra, following is the policy in existence for allotting the developed land. There is a provision of returning 40% of the developed land to them, whose land is going under different type of infrastructure in 11% area of NENA. And as per the notification dated 28 February 2018, in NENA area, there is provision of allotting 22.5% developed land to the landowner. In such situation, it is impossible that landowners will accept the TDR, which cannot be consumed anywhere. So the main hurdle in providing infrastructure in 152 villages is land acquisition. So it is necessary to fix a high-level policy for this by CIDCO. And the rule number 42 and 43 of NENA DPR should be amended accordingly. In case of other queries, please let us know. थँक्यू सर. वेळ दिल्याबद्दल आपण सर्वांनी हा पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल यूट्यूबवर सुद्धा हा त्यासाठी आपल्याला इमिडिएटली अवेलेबल व्हावा म्हणून आणि सर्व असोसिएशन तर्फे सर्वांचे विचार घेऊन यामध्ये आपल्याला सविस्तर नियोजन तशा प्रकारे पत्र पाठवले जाईल. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you. It was a really an insightful presentation. Please send it to us. I will also have a look with my entire team. Yes, sir. Definitely. What we'll do is we'll send you a letter in which we will have all these points for your reference, so you can take cognizance of. Sure. Sir, lastly, before we hear you, I would like to call our senior developer and ex-president, Shri Vilas Kothari ji, who is with us for raising a few of his issues. हेलो हाँ विलास जी, आवाज आ रहा है, बोलिए. साहेब, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स फॉर दिस मीटिंग. साहेब, पहिल्यापासून थोडंसं येतो, जरा डिस्क्रिप्टिव्ह बोलतो जरा आज मुद्दाम. साहेब, ऑलरेडी 7 वर्ष पास झालेली आहेत. पहिल्याची जी स्कीम होती 60-40 विथ द पेरिफेरियल रोड्स अँड ऑल दॅट, we were objecting that up to UD level, but that some wrong policies or some wrong mindset. Already 4 years passed, and after that what we were saying ki implement the town planning scheme is been implemented 3 years back, and they started this TPA scheme. Already 3-4 years has been passed for this TPA scheme. We know what are the difficulties. I've been daily to daily touch with this department. साहेब, आता प्रॉब्लेम असा आहे की नैना हा एकच भाग डेव्हलपर लोकांसाठी आता अवेलेबल आहे डेव्हलपमेंटसाठी, की जिथे फ्युचर पोटेन्शियल असणार आहे बुकिंगचं. कारण अफोर्डेबल हाऊसिंग
हे नवी मुंबई कॉर्पोरेशन एरियामध्ये पॉसिबल नाही आहे किंवा सिडको एरियामध्ये पॉसिबल नाहीये. तिथे लँड रेट्स आहे टॉपला पोहोचलेले आहेत. अँड बिंग अ लीज लँड बाय सिडको, त्याच्यावरती जीएसटीचे इम्प्लिकेशन्स, त्याच्यामुळे आज सगळ्यांना तिथे लँड घेणं पॉसिबल नाही किंवा घेतलेल्या लोकांची बुकिंग देखील होत नाही, ते इंटरेस्ट मध्ये मारतात. इथलं डेव्हलपमेंट कसं पुढचं टाइम बाउंडिंग कार्यक्रम तुम्हाला रिगार्डिंग डिफरंट आस्पेक्ट आहे, मी डिटेल घेतो. पण फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन करायला लागेल ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर. सेकंडली साहेब तुम्हाला की इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही जर आज तिथलं लवकर बनवायला घेतलं, तिथले टेंडर फ्लोट घेतले, जागेवरती पोझिशन घेतलं, ऍटलीस्ट अप्रोच रोड्स अँड इंटरनल जे मोठे रोड्स आहेत की ज्याच्याने तुम्ही कनेक्टिव्हिटी करून फास्ट करू शकता, तो लोकांवरचा लाईनावरती विश्वास राहील. आज काय झालं की लोकांचा लाईनावरचा विश्वासच उडत चाललेला आहे. आज लोकांना पैसे टाकल्यानंतर महिना 2 महिने 6 महिन्यात काम चालू व्हायला पाहिजे. 7-7 वर्षाचं काम चालू होणार नसेल तर माझ्या पैशाचा व्याज पकडून माझी इन्व्हेस्टमेंट कुठे जाईल, आणि मला तो ज्या वेळेला ऍक्च्युली तुमचा इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी होऊन काम चालू करायची वेळ येईल त्यावेळेला तो प्रोजेक्ट मला फिजिबल असेल की नाही, या कात्रीमध्ये बिल्डर सापडलेले आहेत. आज डेव्हलपमेंट नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकल्या जात नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष आहे. बिल्डर लोकांना 7 वर्षात परवानगी मिळाली नाही, पैसे डेड झालेले आहेत, व्याज भरायला लागतोय, त्याच्यात असंतोष आहे. तर ह्या सगळ्यावरती आता मात करण्यासाठी कुठेतरी एक आता आपण अशा सिच्युएशनला आलोय की आता आपण एक साधारण 6 महिने वर्षभरामध्ये काम चालू करू शकतो. पण त्याच्यासाठी त्याची सिक्वेन्स नक्की व्हायला पाहिजे. इन्फ्रास्ट्रक्चर मधले रोड्स आहेत, सिवरेज सिस्टीम आहे, वॉटर लाईन आहे, वॉटरचं कोंडाण्याचं मला माहिती आहे की 2023 पर्यंत तुम्ही करताय प्लॅनिंग, पण यू से बेटर ऑन दॅट आस्पेक्ट. साहेब ह्या सगळ्या गोष्टी TPS 11 पर्यंत तुमच्या फायनल होतील, त्यांचे आर्बिट्रेटर अपॉइंट होतील, हिअरिंग होईल. पण हिअरिंग झाल्यानंतर ऍक्च्युअली त्याचं फिजिकल पोझिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ही कधी मिळणार याची आजही क्लॅरिटी नाहीये. तुमच्याकडे टाइम बाउंडिंग तुम्ही 9 महिने 6 महिने 3 महिने प्रत्येकाला टाइम बाउंडिंग शेड्यूल दिलेला आहे, पण त्या टाइम बाउंडिंग मध्ये देखील काही गोष्टी होत नाहीये इम्प्लिमेंट, प्रॅक्टिकल असल्यामुळे काही गोष्टी. पण त्याच्यावर कुठेतरी अंकुश आणून किंवा त्याला कुठेतरी कट डाऊन करून ते शॉर्ट करून लवकरात लवकर फिजिकल पोझिशन जागेवरती बिल्डर लोकांना अल्टरनेट प्लॉटचं कधी मिळेल, ते जे फर्स्ट आहे. दुसरं जे आहे की तुम्ही डेव्हलपमेंट चार्जेस, बेटरमेंट चार्जेस जे लावलेले आहेत ते लोकांचं नव्हतं की बाकी ठिकाणी जर आपण गुजरात किंवा मानला वगैरे गेलो, पुण्याला हिंजवडीला, तर तिथे 50% लँड दिली गेली होती अल्टरनेट, आणि आपल्याकडे आपण 40% देतोय. तर काही असोसिएशननी अशी देखील मान्यता केली की तुम्ही 50% लँड द्या आणि हे बेटरमेंट चार्जेस वेव्ह करा. वी ऑल्सो नो प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. ही 40-60 स्कीम अप्रूव्ह झालेली आहे, खूप पुढे गेलेलो आहोत आपण आता, तर ही बॅक येऊ शकत नाही. आमच्या इतर बिल्डर मंडळांनी देखील ते ध्यानात घ्यावं आणि या 40-60 स्कीमला स्ट्रिक राहून ते लवकरात लवकर कसं आपल्याला त्याचं पोझिशन मिळेल याच्याकडे लक्ष देऊया. तर साहेब माझी अशी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही ते बोर्डापुढे मांडावं की हे बेटरमेंट चार्जेस 100% वेव्ह करून जे काय त्याचे मिनिमम चार्जेस असतील, अग्रीमेंटसाठी बोला किंवा ते करण्यासाठी तुमच्या आम्हाला अलॉटमेंट लेटर देण्यासाठी जे काय लागणार असतील तेवढे मिनिमम चार्जेस घेऊन लवकरात लवकर पोझिशन द्यायचा आम्हाला प्रयत्न करावा. साहेब आपले जे कॉम्पिटिटर्स आहेत, मी थोडंसं फास्ट बोलतोय की माझे मुद्दे बरेच आहेत, की आज तुम्ही बघाल तर MSRDC आपल्या मागून येऊन देखील आपल्या पुढे चाललेली आहे, जो त्यांच्याकडे एरिया छोटी असेल कदाचित. पण आपलं फोकस TPS IDP 1 वरती जर लवकरात लवकर जास्त करून या स्कीम सगळ्या मंजूर करून आर्बिट्रेटर थ्रू पोझिशनचे जर घाई केली आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरची घाई केली तर लोकांत कॉन्फिडन्स येऊन तुम्हाला IDP 2 देखील इझी जाईल पुढे. साहेब आता ज्या प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आहेत की तुम्हाला आज जागेवरती पोझिशन देण्यासाठी तुम्हाला TILR वर डिपेंड राहायला लागणार आहे. तुमच्याकडे रेव्हेन्यू ऑथॉरिटी सेपरेट जनरेट व्हायला पाहिजे. तर माझी अशी रिक्वेस्ट होती की शासनाकडे पाठपुरावा करून सेपरेट रेव्हेन्यू ऑफिस, एक तहसीलदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर आणि तहसीलदार आणि त्याच्याखाली सर्कल ऑफिसर, म्हणजे तुम्ही ते रिटायर्ड घ्या डेप्युटेशन वरती किंवा गव्हर्नमेंट कडून मागून घ्या आणि एक सेपरेट करून घ्या. कारण साहेब मी तुम्हाला पनवेलची गोष्ट सांगतो साधी, की पनवेलमध्ये फक्त 550 फायनल प्लॉट आहे पनवेल नगरपालिकेत. आज फक्त 325 फायनल प्लॉटचं पोझिशन मिळालेलं आहे. 325 पुढच्या प्लॉटचं आजही TPA प्रॉपर्टी कार्ड तयार झालेलं नाहीये, त्याचं TILR झालेलं नाहीये. त्याचे मे बी वेगवेगळे रिझन असतील. तर आपल्याकडे लवकरात लवकर एक TILR ची पोस्ट ओपन करून आणि त्याचे जे काही सबऑर्डिनेट स्टाफ असतील त्यांचं रिक्रुटमेंट करून 7/12 कन्व्हर्टेड इनटू प्रॉपर्टी कार्ड आणि रेव्हेन्यूचं त्याचं टायटल, या 2 ऑफिसर लोकांची खूप गरज आहे आणि ते लवकरात लवकर इम्प्लिमेंट झाल्याशिवाय नैना स्कीम सक्सेस होऊ शकत नाही.
साहेब दुसरा मुद्दा माझा आहे की अनऑथोराइज कन्स्ट्रक्शनचा. आज जर आपण नैनाला आज जायचा प्रयत्न केला साहेब, नैनाची एरिया जी काय आज आपण समजतो ती आदई नेवाळी पासून स्टार्ट होते, पण त्याचा जो मेन भाग आहे तो साधारण नवीन पनवेलची बॉर्डर जिथे संपते सुकापूरची, तिथून जे आकुर्ली पासून चालू होते, आकुर्ली चिपळे नेरे जे काय त्याचे टीपीएस तुमचे 1 2 3 4 जे काय आहे, पण त्याचा मेन अप्रोच तो एक तर आदई मार्गे आहे किंवा एक तर नेरा मार्गे आहे, माथेरान रोड मार्गे. आज माथेरान रोडची जर तुम्ही ट्रॅफिक बघितली तर आम्हाला नैनाचं काही एरिया डेव्हलप न होता आम्ही आज त्या एरियामध्ये जाऊ शकत नाही. तर उद्या इथे जर 50 50 100 200 500 बिल्डिंग झाल्या तर मला वाटतं सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तिथे जाण्याचाच वेळ लागेल. तर ह्या काय जे काय अप्रोच रोड 45 मीटर 35 मीटरचे जे काय तुम्ही प्लॅनिंग मध्ये टाकलेले आहेत त्याच्यावरती आज इतके अनऑथराइज कन्स्ट्रक्शन रोज मशरूम सारखे उगवत आहेत. गेली 7 वर्ष मी याचा पाठपुरावा करतोय. एक तर तुमच्याकडे सेपरेट डिपार्टमेंट जरी आहे त्याचा विलिंगनेस दिसत नाही किंवा पॉलिटिकल इंटरफिअरन्स दिसतोय. तर साहेब ह्याच्यावरती हार शोन तुम्हाला जे काय रोडवरचे एन्क्रोचमेंट आहेत, अप्रोच रोड तुम्हाला एन्क्रोचमेंट सगळे वॉर फुटिंग वरती काढल्याशिवाय नैनाही सक्सेस होऊ शकत नाही. ऍटलिस्ट न्यू पनवेल पासून तर नेऱ्यापर्यंतचे हायवेला जे काय लागून जे काय 45 मीटरला जेवढे एन्क्रोचमेंट आहेत हे वॉर फुटिंगला जो तुम्ही काढले नाही तर आणखीन रोज 100 दुसरे 200 तिथे एन्क्रोचमेंट होतील आणि मग कुठली तरी पॉलिटिकल पार्टी 2025 पर्यंतचे अनऑथराइज कन्स्ट्रक्शन रेग्युलराइज करा म्हणून ठराव पास करतील वोटिंगसाठी पुढच्या. तर त्याच्या अगोदरच हे अनऑथराइज कन्स्ट्रक्शन उडवले गेले पाहिजेत, नाहीतर हे नैना सक्सेस होणार नाही सर. साहेब दुसरी माझी रिक्वेस्ट होती, आता एक 6 महिने वर्षभरामध्ये आपण TPS 1 2 3 चे प्रॅक्टिकली आपण ग्राउंड लेवलला येऊ असा आम्हाला विश्वास वाटतोय. तर आज कोविडमुळे किंवा फायनान्शियल इंटरनॅशनली फायनान्स क्रायसिस मध्ये आपण इंडिया देखील मोठ्या प्रमाणात भरडले जात आहोत. तर आज बॉम्बे बघा किंवा इतर कॉर्पोरेशन बघा यांनी अदर चार्जेसला इन्स्टॉलमेंट द्यायला सुरुवात केलेली आहे. काही चार्जेस मध्ये त्यांनी 15% 20% कट केलेले आहेत लीज प्रीमियम्स मध्ये. तसंच नैनामध्ये देखील तुम्ही लीज प्रीमियम मध्ये जर बिल्डर लोकांना इन्स्टॉलमेंट दिलं तर लवकरात लवकर प्लॅन पासून करोडो अब्ज रुपये सिडको नैनाला देखील मिळतील की जे त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चरला वापरता येतील. तर त्याचा देखील एक तुम्ही बोर्ड लेवलला विचार करावा. साहेब तिसरा माझा जो एक मुद्दा होता की एक पासचा मुद्दा आहे, हा नैनासाठी नसून बिईंग यू आर इन दॅट सिस्टीम की आज सिडको ऑफिस मध्ये जर काम असेल तर प्रत्येक डिपार्टमेंटला जाण्यासाठी वेगळा पास खाली जाऊन घ्यायला लागतो. आज शेतकरी देखील त्याच लाईनीत उभा राहतो, बिल्डर देखील त्याच लाईनीत उभा राहतो. पास मिळायला सगळं झाल्यानंतर 20 मिनिटं लागतात. पास मिळून वरती गेल्यानंतर ऑफिसर आहे हा 2 ते 5 फक्त मिळणार असतो, तो कुठल्या 2 ते 5 ह्यांना कुठली मिटिंग न लावतात. मिटिंग असतील तर सकाळी 11 ते 2 1च्या मध्ये असल्या पाहिजेत आणि 2 ते 5 मध्ये ते ऑफिसर व्हिजिटर्स लोकांसाठी अवेलेबल असले पाहिजेत. दुसऱ्यानंतर जो काय पास आहे तो सगळ्या डिपार्टमेंटला चालला पाहिजे. असं काहीतरी तुम्ही कॉमन पास बसवा की जसं आम्ही आता इस्टेटला गेलो, इस्टेटला गेल्यानंतर पास आम्ही दाखवेसपर्यंत तो ऑफिसर 4:30 पावणे 5ला येणार, ती फाईल तो चेक करणार बघणार आणि तिथपर्यंत सांगणार तुम्हाला आता अकाउंट मधून पैसे भरायचे आहेत किंवा पेमेंट कन्फर्मेशन करायचं आहे, ऑनलाईन पेमेंट करायचं आहे किंवा अकाउंटला आम्हाला ALP विचारायला जायचं असेल तर खाली जाऊन दुसरा पास घ्यायचा परत. तिथपर्यंत डिपार्टमेंट बंद झालेलं असेल तर आम्हाला 2 दिवसांनी परत जायचं. तेवढं करून तो ऑफिसर भेटला तर ठीक आहे, नाही तर परत जायचं. पण त्याच्यापेक्षा एक जे काय असोसिएशन्स आहेत त्यांना एक काहीतरी ई पास जर तुम्ही अवेलेबल करून दिला बिल्डर लोकांसाठी एक कोडवर्ड टाकून जो सगळ्या डिपार्टमेंटला चालेल तर साहेब एक वेळ पण वाचेल, डिपार्टमेंटचाही वेळ वाचेल आणि बिल्डर लोकांचाही वेळ वाचेल आणि काम फास्ट होईल. साहेब दुसरी गोष्ट आहे की जे जुने कलेक्टर अप्रूव्ड जे काही लेआउट मधले पूर्वी प्लॅन पास झालेले होते, आज अलिबाग कलेक्टर लेवलला जवळजवळ महिन्याला 100-150 CC दिल्या जायच्या. ठीक आहे, तेवढं डीप त्यावेळेला बघितलं जात नव्हतं. 7-12 लेआउट त्याचे इतर गोष्टी बघून आणि वॉटर किंवा MSCB किंवा PWD NOC घेऊन CC दिल्या जायच्या. साहेब CC दिल्या गेल्या, कामं चालू झाली, बऱ्याचशा गोष्टीमुळे कामं डिले झाली, गावाल्यामुळे कामं डिले झाली. आज ती कामं कम्प्लीट झालेली आहे, पण त्याची आज OC नैनाकडे घेताना करोडो रुपये भरा. साहेब तिची कुठेतरी एक नवीन पॉलिसी फ्रेम व्हायला पाहिजे. अशा केसेस एक 5-50 लोकांच्या असतील फक्त, पण आज ती लोक फुकट भरडली जाऊन आज स्वस्त मध्ये फ्लॅट विकलेले आहेत आणि त्याचे डेव्हलपमेंट चार्जेस प्रॅक्टिकली भरणं पॉसिबल नाही आहे. तर त्याच्यासाठी एक कुठेतरी व्हाया मीडिया करून एक बेअर मिनिमम कॉस्ट घेऊन त्यांना जर OC दिली गेली की पूर्ण नैनाच्या रूल प्रमाणे डेव्हलपमेंट चार्जेस न घेऊन, तर या सगळ्या लोकांच्या बिल्डिंगला OC मिळेल, त्यांच्या सोसायट्या होतील, रेराचे हे कम्प्लायन्सेस होतील आणि लिगॅलिटी कम्प्लीट होईल. तर त्याच्यावर एक पॉलिसी होणं खूप गरजेचं आहे. किंवा आज मगाशी 22 ह्याच्यात आलं पण ते क्लिप मध्ये आल्यामुळे फास्ट बोललं नाही गेलं
की आज आम्ही नवीन प्रपोजल सबमिट करताना ज्यावेळेला आम्ही त्याचे 7/12 सबमिट करतो, फेरफार सबमिट करतो, सर्वे शीट फायनल करतो किंवा वॉटर लेवल जे काय आहे लँड मधलं ते सबमिट करतो, तुमच्याकडे जवळजवळ 28 पेपर्स आणि एनओसी सबमिट करायला लागतात. हे करेसपर्यंत 6 महिने 8 महिने तुम्हाला माहिती आहे कलेक्टर लेवल किंवा झेडपी लेवल किंवा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट करून एनओसी मिळायला किती वेळ लागतो. हे सगळे पेपर मिळेपर्यंत पहिले पेपर जुने झालेले असतात आणि तुमचं डिपार्टमेंट सांगेल की नाही आता परत 7/12 सबमिट करा, परत तुम्ही सर्वे शीट सबमिट करा, विच इज प्रॅक्टिकल इम्पॉसिबल. तर जे पेपर एकदा सबमिट झालेले आहेत ते ऍटलीस्ट सीसी देईपर्यंत ग्राह्य मानले गेले पाहिजे, अनलेस देर इज ओनली अ टायटल चेंज इन दॅट प्रॉपर्टी. तर ते पेपर परत परत सबमिट करायला लागू नये. आणि साहेब जे इन्फ्रास्ट्रक्चरचं डेव्हलपमेंट आहे ते तुम्ही देखील जर टाइम बॉन्डिंग नाही केलं तर सगळे बिल्डर रेरामध्ये पुढे अडकतील. आज तुमचं सिवरेज आहे किंवा पाण्याची लाईन आहे, हे आम्ही पाणी तर आणू शकत नाही किंवा ड्रेनेज सिस्टीम आम्ही आणू शकत नाही किंवा इलेक्ट्रिसिटीचे जे काही तुमचे सबस्टेशन्स किंवा बाकीच्या गोष्टी असतील हे आम्ही टाकू शकत नाही. तर तुम्हाला देखील जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तुम्ही टाइम बॉन्डिंग नाही केलं, उद्या तुम्ही जर आम्हाला TPS 2-3 मध्ये सीसी दिले, आम्ही कामं चालू केली, पण माझ्याकडे जर पाणी नसेल, ड्रेनेज नसेल, तर मी त्याचं पोझिशन देणार कसं? तर आम्ही तिकडे रेरामध्ये अडकू. सर त्याचं देखील एक तुमच्याकडे काहीतरी टाइमलाईन गाईडलाईन असली पाहिजे की ह्या एरियामध्ये एवढ्या दिवसात ड्रेनेज जाईल, एवढ्या दिवसात सीसी होईल, मे बी 6 महिने प्लस महिने पण ग्रेस पिरियड पकडू शकतो. तर त्याप्रमाणे आम्ही रेराला पुटअप करताना टाकू शकतो की बाबा आवर पोझिशन विल 2025-2027 वॉट एव्हर अकॉर्डिंग टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हाइडेड बाय यू. सिन्स येट रेरा ऑथॉरिटीनी नैना किंवा सिडकोला रेरामध्ये घेतलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे आज तुम्हाला ते बंधनकारक जरी नसलं तरी तुम्ही जर ते वेबसाईटवर टाकलं किंवा आमच्या सीसी मध्ये टाकलं किंवा कुठेतरी तुमच्या ह्याच्यावरती जर पब्लिश केलं की बाबा या एरियामध्ये साधारणतः ड्रेनेज जेव्हा मिळेल, पाणी जेव्हा मिळेल, तर आम्ही आमच्या सीसी मध्ये तसं टाकू शकतो किंवा रेरामध्ये आम्ही तसं टाकू शकतो. साहेब ह्याच माझ्या सगळ्या रिक्वेस्ट होत्या सर. तर तुम्ही एक एक जर सगळ्यांना जर ह्याची सॅटिस्फॅक्शन काही एक सांगू शकत नाही, आजच तुम्ही उत्तर देऊ शकता, पण टू द सॅटिस्फॅक्शन काही जर आज आम्हाला उत्तर मिळाली असली तर आमची देखील लाईन ऑफ ऍक्शन आम्हाला पुढची नक्की करता येईल सर. कारण दिस इज द ओनली एरिया वेअर वी कॅन सर्व्हाइव्ह नाउ. थँक्यू सर. थँक्यू. Thank you, Vilas sir. Prashant Narnavre sir, basically what we are seeing here is the major issues that developers are facing are amongst infra. There is no clarity of timelines. There are issues with administrative processes such as file processing, visiting hours, etc. So sir, mainly all our concerns are the same, that we want to start work as soon as possible in this area. It is a booming affordable housing area, and the dream of Nena that was shown to us, we are fearful that in the near future it should not happen that the dream comes crashing and all of us sink with it. So sir, we would like to hear a few words from you about how we can get everything expedited on the right track, and given these bad times of COVID, how we can receive help from your end in terms of starting our projects earlier than expected, and trying to make our businesses come on track again. Thanks a lot, Abhishek. Before I speak, I would request my team members, Mr. Pujari and our chief engineer, if they would like to comment first, and then Mr. Venugopal, and then I can sum up. So Mr. Pahesh Pujari and our chief engineer sahab, would you like to comment something? Yes sir. Yeah. नमस्कार, मी पुजारी बोलतोय. नमस्कार सर, आपण नैना के बारे में जो बात किया सर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, उसमें हम लोगों ने अभी सब कॉस्ट एस्टिमेट सब तैयार किया. IDP 1 का टोटल में रोड्स को कितना लगता है, ड्रेनेज को कितना लगता है, सब हम लोगों ने अभी एनालिसिस करके बोर्ड के पास जा रहा है. दूसरा इश्यू जैसे जो अभी TPS 1 का भी हम लोगों ने काम अभी 3-4 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं, अक्टूबर-नवंबर तक सर उसमें. और TPS 2 का भी अभी हम रोड का हाफ कैरेज का काम चालू कर रहे हैं सर. अभी वो भी काम हमें मार्च तक हम TPS 2 का काम हो जाएगा, मार्च या नेक्स्ट दिवाली तक इसका. और रिमेनिंग हमारे एस्टिमेट्स वगैरह सब हमारा सर्वे वगैरह सब हो चुका है. एस्टिमेट हम साइमल्टेनियसली काम चालू कर रहे हैं सर इसमें. और रह गए सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, रिवर डेवलपमेंट, सोशल फैसिलिटीज, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, सगळे आइटम हम लोग एस्टिमेट में ले चुके हैं सर. रह गए सर कोठारी सर जो बात कर रहे सर इसमें अपना माथेरान रोड के बारे में, वो सर PWD का पोजीशन में है रोड, अभी वो उसको एनहांस करना है सर. अभी वो बाद में हम लोग एक्टिविटी होना पड़ेगा सर उसमें सर.
येस येस, थँक्यू मिस्टर पुजारी. गोडबोले साहेब, आपण काही बोलणार आहात? गोडबोले सर. अच्छा, गोडबोले सर या गोडबोले साहेब, आपण काही कमेंट करणार, काही बोलायची आपली? सर, जे मी कमेंट करणार होतो ते पुजारीकडे केलं सर. दॅट इज सेम. आय आल्सो कमेंट द सेम सर. Yes, thank you. Mr. Venugopal. Sir, good afternoon and good afternoon to all the developers. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon. Yes, sir. Yes. नील 7 साल से कोशिश कर रहे हैं. Now, my first, again, I will like to relook into the building permission process once again. Why the difficulties are happening, where the difficulties are happening, and whether we need to re-examine our the way we are looking at the documents, NOCs. I'll be very positive. Would like to see once again. That much I can assure you. Second thing is that regarding someone pointed out that meetings are not happening. So I have already told my team members that you can invite the developer and the architect on the Microsoft Team application. The management in SIDCO has promoted the Microsoft Team application for interactions and meetings. The outsiders can be called. As of now, we are not entering into Zoom as this thing because we have some apprehension about Zoom. So I would request that people can come on to the Microsoft Team, the concerned department, the concerned dealing hand, the senior planner, associate planner can also be put into the meeting schedule. If you want that in that meeting schedule I should be there, then you can put me also, that I can also join that meeting. Not in every meeting of the case by case, but in a specific case you want me to be also there, I am ready to come in the, if once you schedule the meeting, or we can also schedule the meeting on your request. That's possible. That is the building permission point of view. Yes, sir, there are certain cases, certain things which we need to, like TDR matter has been brought out. Since we are concentrating all our energies on phase 1, IDP mein, and in the IDP, we are almost covering 98 to 99% of the reservations through town planning schemes. The immediate need of TDR in IDP may not come, but definitely outside IDP area, till we move into those areas for further detailing, the TDR policy we have to bring in, so that if someone's land is going into that area, they can take care, sir. One more important aspect एक आया है कि development permissions granted prior to SIDCO, and whether OCs can be, while giving OCs, whether development charges shall be levied or not. As of now, as per the Act, 100% has to be levied. But if any concession has to be given for the past cases, we have to approach to the government. If the management agrees for the principle, we'll have to approach to the government and see whether any relaxations can be given for the cases where collector has granted permission and buildings have been constructed as per that. So that is one part. Another issue is that someone was suggesting that COPAs, there should be option given for manual checking. I understand COPA. If it's not COPAs, COPAs is for Navi Mumbai. It is called NIAMS in Naina. The system in NIAMS and the system in COPAs is little different because we are handling freehold lands here. The system is little complicated here. So the system is in development stage. We wanted to test it properly. It is for that reason, almost for 6 to 9 months, we wanted to have parallel checking so that the area calculations, FSI and all, unless the system is stabilized, unless we bring this, if we don't check, if we start doing everything manually, then we will never be able to enter into the system. So to ensure the system is stabilized, we are doing the manual as well as this thing. Maybe another 3-4 months, once we are comfortable the system is doing, especially the FSI calculation properly, we may stop doing the manual part also. Regarding NOCs, yes, kuch NOCs time lapse ho gaya, but what guys are again asking, maybe I will have to examine it and see how best we can do it and simplify that thing, sir. Building permission is always a continuous process.
ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रूल बना दिया तो एवरीथिंग विल गो. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. All human beings get involved. Temptations, non-temptations, angers, सब रहते हैं उसके अंदर. So we have to handle it properly. तो मैं always think that कि building permission में constantly monitor करना पड़ता है, करते हैं. Sometimes lapse होता होगा हमारी तरफ से भी constant monitoring में. So we will again re-examine that and see how it can be simplified little more. But only thing is that rules and regulation documents, everything has to be followed. Especially when I am there, I will not take in the main name of simplification. I will rule को अलग रखेंगे. Rule, everything will be followed. Administratively, if we are unnecessarily delaying certain things, we will definitely look into and see to that it is improved upon. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Venugopal. It is nice to meet all you friends on this webinar session, and thanks for allowing me to have a concluding remarks. We know that from last 7 years, we are struggling with IDP 1, 23 villages and 11 TPS schemes. But I must say, from last 1 year, you might be noticing that out of 11, 8 town planning schemes are declared, and many town planning schemes we are about to finalize, including the town planning scheme 1. Town planning scheme 1, it is almost finalized, and we are in a position now to see with little issues that how we will be converting Satbara into a property card, and at the earliest we are planning to hand over the lands in the town planning scheme 1. So I feel that from last year we started getting momentum, and this momentum should continue. Thanks to all my friends in planning department, land department, engineering department, they are all struggling hard. Sometimes face some hardships also because of us in management, but they are working hard on it. I must say that for clearing this all 11 TPS scheme, we are going to spend almost 28,000 crores. So it is not a small amount for infrastructure. This includes water resource development charges. This includes some of the transportation charges. We are also thinking of, have a BRT, so that we will also have a good stations, bus stations, and in future, if metro in that particular area is to be given, even those facilities and those things are also well thought of. So while thinking all the spaces, whatever you may be thinking that where these 60% things will grow, but in last 1 year, I suppose that even our thinking of our even consultants, those who are consulting us in TPS schemes, have changed. Of course, these many things are our inboard things and have not come outside, except that I am discussing it to you now. And as a time will pass, these things will come, and of course, you will be getting benefited of those things as well. So the question on TPS timelines and all, we are trying to follow it out. And for at least IDP 1, I must make sure to all of you that we are ready. Our TPS 1 infrastructure work is already started. TPS 2 infrastructure work is about to get started, and we are having continuous monitoring on that. Of course, we need to expedite that. We'll expedite. Even for the water supply, you might be knowing that we are going for a separate source development. Almost 3,000 crore rupees now is our budget on that, and we are ready with the budget. So we do not have any issue as such with the budget. There are few things which we are discussing with the government and irrigation department. Once that get clear, that work will also get started, and even we have a fixed timeline for that. The other issues which are faced by my builder friends are like, the betterment charge. So there is a committee under me who is also dealing with the betterment charge issue. And I must assure you that, as Mr. Kothari have mentioned, that the betterment charges should be as minimum as possible. And I must say that it is correct. We also do not want that the betterment charges should be exorbitant, because if we have exorbitant betterment charge, it will have an inverse impact on our development.
So we also want that just by creating roads and all, things are not going to get developed. You need to come up with the buildings and all that kind of thing which you are going to build. So if we have a higher development cost, it will have ultimately, it will be transferred on to the people there who are going to purchase. So we want that the development charges should be cut to minimum. And we are on almost at the last stage, because we are also having so much of heated debate inside our boardroom regarding the development charges. Especially some people want to consider one particular timeline. Our economist is talking about the another internal rate of return. You know, that is a very complex procedure. Not only here with us, but also when you think and when you capacitate your own business plan, you might be knowing that this is quite a complicated when the internal rate of return and all that we calculate, and that need to be fixed in properly. And whenever, especially when the 28,000 crore rupees is to be going to get invested, I feel we need to be a little careful on that. The other issue, as you said, that we need to have a separate land records department. We do have a separate land records department under a additional collector rank officer. We are having ALSO. Apart from that, I am discussing with Mr. This settlement commissioner. So I had a 2 to 3 discussions with settlement commissioner also. So he said he was having less availability of officers, but still we are trying to come out with kind of a solution where his officers, he can give it to us for some particular point of time, and they will help us in converting Satbara into a property card. So once TPS 1 is done, and when everybody is well assured that whatever procedure we are following is correct, I feel, because that is a kind of a pilot that we also feel we are doing. After that, we'll proceed further. And I must tell you that in last 1 year, we have exceeded even, we are getting calls from Delhi and even PMRDA that how we are doing. That way we are functioning. The other issue is about the building permission, and I must accept with heavy heart that yes, you are facing hardships. We know that initially when we started this NIYAM system, you faced some issues. I also got some complaints. There was some system that we insisted that we should go for online only. And then some people said that, no, sir, you can go for online, offline, because otherwise it will take a lot of time. And the timeline which is taken somehow is really unforgivable. We do understand that. And whatever suggestions that you have given us, Mr. Baviskar have given certain suggestions, Mr. Bagad have given certain suggestions. And we must feel that, we must accept that those suggestions, we need to go into the depth and modify ourselves. So in times to come, you will see that we will be having certain positive modification to make our system more builder friendly, so that they should face less of hardships. Regarding rules and regulations, we feel that most of the cases I have seen are within rules, except here and there some issues are there. But I don't have anything to say that builders here do not follow rules. Builders, they of course, most of your cases when it comes to me are properly hashed, so there is no issue as such. However, if any issue is to be taken up to the state government and all, so we would be very happy that if you communicate to us personally also, so we'll be taking up regarding the timings and regarding the e-pass and all. Of course, we need to consider those issues. Another issues raised was unauthorized construction in NAINA area. So we have already started, just because of the COVID, the problem, our staff, we could not send outside, but we already had initiated a process of doing the survey of unauthorized structures. And once we do survey of unauthorized structures, then to give notices and all those FIRs and all that things has to be done. So I must accept that last 3.5 months, we could not do that because of the COVID situation, and people were a little reluctant to go out, even our own people. But now I feel as the situations are relaxing, we could do. This particular webinar is of great importance to NAINA as well as all of the members present here.
is because the gap which is there, and especially the communication gap, because that is the biggest gap. Other gaps can be filled in, but the communication gap and the gap of understanding between you and us, create a lot of issues. So that gap is going to get bridged in. And I must assure, lastly, that we will try our level best to solve all the issues, both on the front of expediting infrastructure work and our IDP work, also at the development permission level. We are also thinking of many things, as I will not disclose all, but there are many things, how to make it more fast, how to make it online. We have consulted some software people also, so much, but that is all in-house discussion that we do. And unless and until we come up with it and present it before you, it is, meaningless to comment now, because our deed should speak more than our words. So I feel in the days to come, we'll try to improve upon whatever things, whatever loss that even we had in last few months of work, we'll try to bridge in. But I must tell you that even in the COVID situation, we tried that our planners sit, they work on IDP. We tried that. I took our web meetings with my engineers and see that they worked, and only then we could reach till a position of declaring the TPS 11. So I feel I must conclude by assuring you all that henceforth we'll be consulting you, and also we'll try to make the system more friendly to you, remaining, of course, within the rules and regulations framed by the state government. Thanks a lot. Thank you, sir. Abhishek, 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 I will like to speak. Yes, yes. One question. Hello. क्वेश्चन बोला घेणार आहे का? हा घेणार आहे. बरं, मी माईक अनऑथोराइज कन्स्ट्रक्शन वर मी बोलतो. एक मिनट विलास शेख, थोड़ा ओके सर, सबसे बड़ी चीज 2013 से लेके अभी 2020 चालू है, और मुझे लगता है आप 6-8 महीने बोल रहे हैं, मैं तो 2 साल पकड़ता हूँ, तो 10 साल हो जाते हैं। तो 10 साल में सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जगह थी वो गावठान की थी, बराबर? तो गावठान की जगह में 152 अभी जो भावेशकर साहब ने जो बोला कि 152 मतलब 150 प्लस सीसी मिला, ये 10 साल में इतना ही सीसी मिला 7 साल में, तो उसके बाद में और 2 साल लगने वाला है। जो बचा था, जो भी लैंड बचा था गावठान का, वो भी टीपीएस में ले लिया वेणुगोपाल साहब ने। कैसे ले लिया मालूम नहीं, क्योंकि वो अगर वहां के अगर विलेजर्स है, उनका जमीन एक ही चीज थी, ये पूरा एरिया में डेवलप करने के लिए गावठान थी, और गावठान में वो हिसाब से गावठान के रेट होते, तो वो जो विलेजर्स को जो 20,000, 22,000, 25,000 रुपए मीटर मिलता था, वो आज के तारीख में 4-5 हजार रुपए मीटर भी नहीं कोई देगा। वो उनके ऊपर एक अन्याय हुआ है, एक पहली चीज विलेजर्स के ऊपर। दूसरा, जो डेवलपर्स ने वो जमीन गावठान की ली थी, जो 20,000, 25,000 रुपए मीटर से, वो भी इन्होंने टीपीएस में डाल दिया। मतलब वो रास्ते पे आ गए सर आज की तारीख में, क्योंकि अगर 4,000 मीटर का प्लॉट 25 के भाव से लेता हूं तो 10 करोड़ रुपया डालता हूं, इन्होंने टीपीएस में लेने के बाद में वो 4,000 रुपए मीटर में कोई नहीं पूछेगा वो मुझे आज की तारीख में। वो भी गावठान में क्यों लेगा? वो बाजू में लेगा ना, बड़े रोड पे लेगा, साइड में लेगा, गावठान से बाहर लेगा वो। तो वो तो डेवलपर्स के ऊपर भी अन्याय हुआ है उसके ऊपर, और ये विलेजर्स के ऊपर भी अन्याय हुआ है, ये फाइनेंशियल लॉस है। और जब भी हम ये चीज वेणुगोपाल साहब के पास लेके जाते हैं, तभी हमेशा वो बोलते हैं फाइनेंस से हमारा क्या मतलब है। मतलब हमेशा अगर कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट या कोई चीज बनती है, तो वहां लोगों को देख के बनती है, वहां लोगों का प्रॉब्लम देख के बनती है, वहां सिचुएशन देख के बनती है। लेकिन वही चीज से कोई भी अभी तक कितनी बार बोलने के बाद भी वो चीज में कुछ भी इजाफा नहीं हुआ है। और ऐसे मैं तो बोलता हूं, ऐसे 2-4 चीज बोल दो कि डेवलपर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए ये 5-7 साल में ये चीज किया मांगने के बाद में, मुझे तो नहीं लगता कोई चीज किया अभी तक। एक चीज। दूसरा चीज सर एनओसी का है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का एनओसी लेके आओ, एमएससीबी का एनओसी लेके आओ। अभी घर बन रहे तो मिलेगा ही ना कनेक्शन, या आपकी जिम्मेदारी। हम क्यों एनओसी लेके आए? क्या जरूरत क्या है? हम आपको बेटरमेंट चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस जो भी देने वाले हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम क्यों घूमे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, 5-5, 6-6 महीना एक एनओसी को लगती है। अभी लेटेस्ट
सभी सीसी, कुछ सीसी होने के बाद में अभी जो सीसी आ रही है उनको तहसीलदार का एनओसी लेके आओ. उसमें 32 जो आहे किंवा याच्यात काही प्रॉब्लेम्स आहेत, याच्यात काही यांचे भानगडी आहेत किंवा याच्यात केसेस आहेत, तहसीलदार के पास इन्होंने लेटर लिखा है कि 8 दिन के अंदर आना चाहिए वो चीज. 8 दिन में नहीं होगा तो हम लोग दिन कंसिडर करेंगे. तो इनके बाद में इनके पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा कहाँ होता है. वो तो एनओसी लाना पड़ेगा. वहां एनओसी आपको तो मालूम. आवाज अनम्यूट करा म्यूट झालंय. सर प्लीज ये चीज के ऊपर गौर होना चाहिए, स्पेशली गाँवठान के लिए कि एक ही ये चीज है आज की तारीख में डेवलपमेंट के लिए लोगों के पास है. 7 साल से हम लोग बैठे हुए, कुछ भी हमारा सब काम गाँवठान में अटका हुआ है, जमीन अटका हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं है. वो टीपीएस बनेगा उसके बाद में मिलेगा, मालूम नहीं कब मिलेगा क्या मिलेगा. वो दैट इज द प्रॉब्लम. इट्स क्वेश्चन फॉर. थैंक यू सर जी. 2013 में नैना का डीपी आया, उसके बाद 14-15 में काफी हियरिंग हुई. हम लोगों ने भी कंसल्टेंट से राय लेके सब एसोसिएशन ने डिटेल में जाके अपने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे. उस ऑब्जेक्शन को उस समय का कंसीडर किया जाता था. तो आज जो ये 7 साल के बाद हम लोग अभी सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं आते थे. हमारा कहना ये है कि सजेशन हमारे एक्चुअली वर्किंग में आने चाहिए ताकि अथॉरिटीज को भी काम करने की मजा आवे और बिल्डर को भी काम करने की मजा आवे, और ये एरिया जो डेवलप होना है वो आगे जाके डेवलप हो. अब तो परिस्थिति पूरी अलग हो गई कि 3-4 साल से पूरा बंदी का माहौल आ गया और ये कोविड की सिचुएशन आ गई. तो इस बार को अभी सब कंसीडर करने की बहुत ही जरूरत है, यही मैं कहना चाहूंगा. धन्यवाद. थँक्यू रमेश भाई. अभिषेक. हा साहेब, रिगार्डिंग अनऑथोराइज कन्स्ट्रक्शन, मी गेले 10 वर्ष सीएम पासून सगळीकडे फॉलोअप करतोय की या रोडवरती अनऑथोराइज कन्स्ट्रक्शन होत आहेत. तुम्ही त्याच्यावरती वेळीच लक्ष द्या, नाही तर कुठलं तरी गव्हर्नमेंट येऊन त्याला 2015 पर्यंत केलं, पुढचे 2025 पर्यंत करतील. मग तुमच्याकडे रेग्युलर परमिशन घ्यायला यायचं कशाला? आम्ही पण अनऑथोराइज बिल्डिंग बांधलेलं चांगलं राहील असं आम्हाला वाटायला लागतं एका स्टेजला, कारण कुठलीही ऍक्शन घेतली जात नाही. आज गेले 5 वर्ष झाले मी हेच ऐकतोय की अनऑथोराइज कन्स्ट्रक्शन आम्ही सर्वे करतोय, आम्ही ऍक्शन घेणार आहोत. मला नाही वाटत 1 किंवा 2 पेक्षा जास्त बिल्डिंग गेल्या 10 वर्षात 7 वर्षात तोडल्या गेल्या असतील. साहेब, पहिली गोष्ट म्हणजे पनवेल माथेरान रोडला जर तुम्ही बघितलं तर गेल्या 1.5 वर्षामध्ये कमीत कमी 40 ते 50 नवीन कन्स्ट्रक्शन चाळी उभ्या राहिलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये दुकानाचे गाळे आहेत, फॅब्रिकेशन सेंटर आहेत, गोडाऊन्स आहेत, फर्निचर स्टोअर आहेत. का तर त्याच्यावरती कंट्रोल नाहीये कोणाचं, कोणी बघत नाहीये की कोण कुठे बांधतोय, काय करतोय. एक जर फ्लाइंग स्क्वॉड जर बनवलं, जसं बॉम्बेमध्ये एक फ्लाइंग स्क्वॉड असतं, एक तुमच्याकडे एक जर कमिटी 2 किंवा 3 लोकांचं फ्लाइंग स्क्वॉड, ज्या सर्टन प्रॉमिनंट लोकेशन आहेत की जिथे इन्फ्रास्ट्रक्चर महत्वाचं आहे, ज्या की जसा माथेरान रोडचा 45 मीटरचा रोड झाला नाही तर नाही ना टोटल फेल्युअर होईल, अप्रोच नाही झाला तर त्या रोडला तरी कमीत कमी अनऑथोराइज कन्स्ट्रक्शन पुढच्या तरी थांबायला पाहिजे. चला नवीन तुम्ही ऍक्शन घेऊन तोडाल तेव्हा तोडाल. काय झालं की एकाही अनऑथोराइज कन्स्ट्रक्शनवर ऍक्शन न झाल्यामुळे गाववाल्यांची हिंमत ही 100 पटीने वाढलेली आहे. नवीन अनऑथोराइज तुम्ही तोडाल तेव्हा तोडाल, तिथपर्यंत तो भाड्याने देऊन त्याचे 10 पट 100 पट पैसे वसूल करतोय आणि नंतर तोच तुम्हाला अडथळा करणार आहे 100 लोक गोळा करून तोडायला देऊ नये म्हणून. तर जे मशरूम आहे जर आत्ताच छाटलं ते जास्त पाऊस पडायच्या अगोदर तर ते व्यवस्थित राहील, नाही तर मग हे उगवत राहील मशरूम सरकार आणि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिमॉलिश स्ट्रक्चर. आणि मग त्याच्यामध्ये पॉलिटिकल इंटरफरन्स राहणार, दादागिरी राहणार आणि तुम्हाला ते तोडून देणार नाही. तर याच्यावरती ऍक्शन क्विक व्हावी, याचं एक आमची रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला. साहेब, दुसरं की TPS 2 किंवा 3चं टाइम बॉन्डिंग शेड्यूल काय आहे हे जर आता जर पब्लिकला तुम्ही सगळ्यांना सांगू शकला तर ते आम्हाला फ्युचरच्या हिशोबाने चांगलं राहील. जे काही कन्सर्न ऑफिसर आहे त्यांनी त्याच्यावरती क्लॅरिफिकेशन द्यावं की किती दिवसात TPS 2, 3 फायनल होऊन आम्हाला पोझिशन मिळेल प्लॉटच्या जागेवर. सर, मला याबाबत बोलायचं आहे की नैनाचे जे पूर्ण क्षेत्र आहे हे 2 विभागामध्ये विभागलं जातं. जिथं एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे तो भाग म्हणजे 200 मीटर गावठाण, जिथं तुम्ही परमिशन दिल्यानंतर त्याला इमिडिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळू शकतं, हा एक भाग आहे. दुसरा भाग आहे जो आपल्याला आपण ज्यांना प्लॅन अप्रूव्ह करून देत आहोत, ही अप्रूव्हची दर महिन्याची लिस्ट जर चीफ इंजिनियर कन्स्ट्रक्शन कडे जर गेली, चीफ इंजिनियर कडे गेली तर त्यांना नेमकं इन्फ्रास्ट्रक्चर कुठे करायचं आहे याच्यासाठी लोकेशन्स मिळतील आणि त्या ठिकाणी टाइम बाउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला देता येईल. कारण
त्या ठिकाणी जर आपण टाइम बॉम्ब इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलं नाही तर रेरा आमच्या पाठी लागतं. आम्ही इनडायरेक्टली तिकडे हेच अप्रोच करतोय. मी रेरामध्ये कन्सिलेटर आहे. प्रत्येक कंप्लेंट्स आमच्याकडे जेव्हा येतात तेव्हा इन्फ्रास्ट्रक्चरचाच बाबीसाठी बिल्डरला धारेवर धरलं जातं आणि हीच बाब इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आम्ही रेराकडे पुढे आणत आहोत आणि त्यांचं चाललंय की सिडकोला सुद्धा रेराच्या याच्यामध्ये आणायचं. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही देणार कसं? प्लान तुम्हाला कंटिन्युअस पास करावी लागणार आहेत. ते प्लान पास झाले की आम्ही बिल्डिंग बनवणार आहेत आणि आम्हाला पण त्या बिल्डिंग परमिशन मध्ये टाइम बाउंड आहे की तुम्ही 6 महिन्यात सीसी रिव्हॅलिडेट करा, वर्षभरात करा, पुन्हा तुम्ही 4 वर्षात बांधकाम करा. ही जी बंधनं आहे या बंधनामुळे आम्हाला टाइम लिमिट मध्ये ते काम कम्प्लीट करावं लागणार आहे. लोकांना पोझिशन टाइमात द्यावं लागणार आहे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरचा इश्यू होणार आहे. तर याच्या बाबतीत जर आपल्याला अजून एक सूचना होती सर, यापूर्वीच्या जेएमडी आणि आदरणीय वेणुगोपालजी पण त्या मिटिंगला असायचे. एक कोऑर्डिनेशन कमिटी तयार केली होती नैनाची, ज्याचा व्हॉट्सअप ग्रुप स्वतः सिडकोनी तयार केलेला आहे आणि त्या कोऑर्डिनेशनची मीटिंग जर ही दर महिन्याला होत गेली तर हा जो साठलेला साठा आहे डोक्यामध्ये सोल्युशन जे बिल्डर्स कडे नव्हते ते सोल्युशन दर आठवड्याला त्याचं सोल्युशन निघू शकेल. प्रत्येक असोसिएशन मधून 2-2 मेंबर घेऊन आता आमचं फेडरेशन पण तयार होत आहे सगळे मिळून. तर त्या अनुषंगाने जर कोऑर्डिनेशन कमिटीची रेग्युलर मीटिंग झाली तर आपल्याला पण आमच्या अडचणी नियमितप्रमाणे लक्षात येतील असं आपल्याला सांगायचं आहे. डेफिनेटली आता कोठारी साहेबांनी आपण बोलला त्याप्रमाणे आम्ही हे करतोय. TPS 1 मे बी विदिन 1 मंथ और सो आम्ही ट्राय करतोय की पोझिशनच्या साठी देर आर सम टेक्निकल इश्यूज, त्याच्यामुळे थोडा उशीर होतोय. एकदा ते आमचं क्लिअर झालं की विल इमिजिएटली स्टार्ट अप विथ TPS 2. आणि पण TPS 1चं आमचं पहिले हे आहे. एकदा काय की हा पहिला अनुभव आम्हाला पण होता आणि आहे, तर त्याच्यामुळे एकदा काय TPS 1चा आमचा एक मॉड्यूल क्लिअर झालं की देन इट विल बी व्हेरी इझी. आणि आपण जे म्हणालात की आपल्यासोबत रेग्युलर कन्सल्टेशन, सो वी विल ट्राय टू इन्स्टिट्यूशनलाइज सम काइंड ऑफ मेकॅनिझम जेणेकरून आपल्याला एक रेग्युलर कन्सल्टेशन ऍटलीस्ट ऑन वेबिनार और स्पेशली ऑन मायक्रोसॉफ्ट टीम्स और झूम विल ट्राय टू डू इट. थँक्यू सर. Thank you, sir. Sir, as everybody is saying, I feel communication is the key, and as you have communicated, it is really heartening to hear from your end. And it was this webinar was need of the hour because there was a lot of confusion and there was a lot of various kinds of perception with regards to NENA and with regards to the movement that is happening in that area. So it is really encouraging for developers to know that somebody like you, such a senior person with your entire team, is here to listen to our issues and pay heed to the problem of the developers. Sir, with your permission, एक इम्पोर्टेंट इश्यू मेरे को बोलना था जो मैंने फेस किया था. बोलूं मैं अभिषेक अभी? बोलिए सर. एक क्या होता है कि जैसे अपना 7/12 पे नॉर्मल अभी ब्लैकमेलिंग भी चालू हो गई कि नॉर्मल दावे डालने का सिंपल आपस में सेटिंग करके नैना में डाल देते हैं. तो नैना आप लोगों से और नैना से एक रिक्वेस्ट है कि जब तक कोर्ट का स्टे या इस तरह का ऑर्डर नहीं हो तब तक कंडीशनल स्थिति नहीं दे. अभी मेरे वक्त कोई भी मुझे दावा डाल रहा था और मुझे नैना से बुला कह रहे थे कि ये कंडीशनल स्थिति डाली जाएगी. तो अब ऐसा करके मुझे बिना उनका सेटलमेंट करना पड़ा था. इसका भी कुछ रूल बना है कि कोर्ट का स्टे या इस तरह का कोई मिले तो ही कंडीशनल स्थिति है, वरना वैसे भी हम लोग दावा तो रेराम डाल रहे हैं. तो आपकी कंडीशनल स्थिति की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम आती है लॉन्ग रन में सर. तो इससे ब्लैकमेलर बहुत बड़े खड़े हो जाएंगे और ये सिस्टम बन जाएगा. वकीलों का नॉर्मल है कि आपस में कुछ भी केस दिखाओ कि हमने 1 लाख रुपया इस पे लैंड पे दिया था, 2 लाख दिया था, ऐसा करके दावा डालो कोर्ट में और आपको लेटर भेज देते हैं वकील का कि हमारा केस चल रहा है और सीधा फिर हम लोगों को कंडीशन. ये बहुत बड़ा सर इश्यू बहुत नैना में फुल ज्यादा होने वाला है. लैंड डिस्प्यूट्स के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ जी सर. इसमें सिंपल अगर कोर्ट स्टे हो तो नो डाउट कंडीशन सीसी हो, ऐसा कुछ हो, वरना सिंपल लेटर वकील के लेटर पे और उस पे भी कंडीशन सीसी देने लग जाएंगे सर. ये फुल ब्लैकमेलिंग चालू होगी इसके अंदर. वी विल एटलीस्ट लुक लीगल पॉइंट ऑफ, इसमें आप कह रहे हैं एक लीगल पॉइंट हम देख करके वी विल लुक इट. थैंक यू. थैंक यू सर. सर विथ योर जो कलेक्टर रायगढ़ से परमिशन मिली थी सर कुछ प्लॉट्स पे गावठान पे, वो प्लॉट भी TPS में गया, उसके ऊपर कुछ है सर? कलेक्टर से जो गया है वी विल एग्जामिन दैट बिकॉज एकदम अभी वो आपसे उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूँ. बट इफ एनी इशू इज देयर वी कैन स्पेशली डिस्कस ऑन दैट. Sir, what we will do is we will provide you with a written representation of the same and all any other additional issues that we come across and we are able to collect. Yes. So that, they can all be taken together. Now, sir, with your permission, there are few questions
just I request that if it could be made little, because I have allotted almost 1 hour for this. Yes, I'm sir. having another meeting scheduled for Urban Heart, so it is No the problem, people may sir. be waiting on Sir, that. what we'll do is whatever questions are there, we'll collect from the members, and I will Yeah. take your email ID or I will send it to Venu sir, and then from there on we can get some replies from your end, sir. So it will be very good for us. And what I also suggest that as there is a discussion on Mr. Baviskar has said that there should be some coordination kind of a thing. So if we meet maybe periodically, a lot of issues will be solved. So the questions could be, not all questions can be solved in one meeting, but at least in one meeting, one issue is solved. Into the second meeting, another issue is solved. So our understanding will improve a lot. So I feel that would be better, right? Sir, so we will speak personally with Venugopal sir on the formation of a committee, and whether if we can have some fixed time every month for a meeting just for general updates also, so that we are also in the loop, and we are not so we also know that the kind of development and progress that is happening. Yes. Okay. And so I will coordinate further, sir, and please. we always expect that you are standing behind us in these tough times for developers, and we always expect your support and open doors to your office, so that if any issue arises individually or as an association, we are free to come to you and represent ourselves. Surely. Sir, Thanks a lot to all of you, and it was really a wonderful discussion. But I'm extremely sorry because of the paucity of time, because I have scheduled Nick to Nick meeting. The other people are just waiting, but still, thanks a lot, and I feel in days to come we will further meet and discuss. Thank yes, you. sir. Sir, I would just like to invite Mr. Ramesh Shah for the vote of thanks. Mr. Ramesh bhai, just make it very short because sir has to leave. Thank you. यस जॉइंट एमडी प्रशांत नरवणे जी, यहाँ पे उपस्थित वेणुगोपाल जी, गुड़बोले जी, पुजारी जी, सिडको के सभी अधिकारी वर्ग, आज के इस वेबिनार में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वैसे एमसीएचआई रायगढ़ के प्रेसिडेंट किरण जी बागड़, महाराष्ट्र बिल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मधु जी पाटिल, एमसीएचआई नवी मुंबई के प्रेसिडेंट विजय जी लखानी जी, आज के पैनल पे जो लोग थे, जैसे और ये अपने प्रकाश भाई बाविस्कर, प्रेसिडेंट नैना वेलफेयर एसोसिएशन, और जिन्होंने ये पूरा वेबिनार जो कंडक्ट किया, मॉडरेट किया, ऐसे अध्यक्ष अभिषेक जी, आज के इस वेबिनार में जिन्होंने पूरा इंटरेस्ट से जो अपनी बातें रखी, जैसे हमारे सीनियर बिल्डर विलास भाई कोठारी, भद्रेश भाई शाह, और जो भी उपस्थित गणमान्य है, सभी का मैं इस सभी एसोसिएशन की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि सर जी, हमारा यहाँ पे ये जो ज्वाइंट एमडी ने काफी समय के बाद 16 जून को जो मीटिंग ली, जिसमें बहुत सारे इशू थे, इसमें एक नैना भी था, जो नैना इशू पे आज ये सेकंड स्टेप है कि हम लोग आपके साथ ये वेबिनार कर रहे हैं, और आगे ऐसी एक ज्वाइंट कमेटी या ज्वाइंट जो भी यंत्रणा बने जिसमें हम लोग अपने विषय रख सकें, और जो आपके लेवल पे है ये आप जरूर कीजिए, जो बोर्ड लेवल पे हो सकता है वो आप सजेस्ट कीजिए, बोर्ड लेवल, और उससे आगे मंत्रालय लेवल पे भी। अभी क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, बिल्डर लॉबी, बिल्डर फैकल्टी पूरा बहुत तकलीफ में है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें आपका साथ सहकार चाहिए। आप हमारे बड़े भाई है, ऐसा कहा जाता है कि नवी मुंबई की विकास यात्रा में सिडको बड़ा भाई था और बाकी डेवलपर छोटे भाई थे, तो आज छोटे भाई आपके पास आए हैं, आप नैना के बेस पे भी हमें उसी तरह ट्रीट कीजिए और रास्ता निकालिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू ननवरे सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर।